Now I request Mrs. Anita, Associate Professor of Sri Vijay Vidyalaya College of Nursing and Research, to deliver the welcome address. A very good and warm morning to everyone gathered here. I take the privilege of accompanying this event of lamp lighting ceremony of Sri Vijay Vidyalaya College of Nursing and Research, first year BSc Nursing student, and it's our pleasure to welcome you all to the great and wonderful program. Darkness cannot be wiped out by blackness. Only a bright light can accomplish it. In the same way, let us hope that the light of education wipes out the darkness of injustice, aggression and divisions in society and lead us towards growth, liberty and equality. Now we are going to witness our traditional lamp lighting ceremony as a tribute to Florence Nightingale to bestow her warm blessing upon us to achieve additional academic and future prosperity by kindling these lamps. We all assembled here today to motivate and cherish the young minds present among us. Apart from it, this is great occasion to welcome our management for lamp lighting ceremony. It's truly an excellent opportunity for working under Sri Vijay Vidyalaya group of institutions. First, I would like to welcome the person who ruled the hearts with his wonderful action, steps towards the wellness of students and staffs. That's none other than our Honorable Chairman Sir, Shri DNC Manivannan, Chairman, Sri Vijay Vidyalaya Groups of Institutions. Sir, you are truly the one with golden heart. On behalf of the principal and faculty, I would like to welcome you, sir. I would like to request a charming personality, Mr. Deepak Manivannan, Vice Chairman, Sri Vijay Vidyalaya Group of Institution. Your eyes are breathtaking and you are inspiring us with your humble personality. On behalf of principal and faculty, we extend our warm welcome to you, sir. Medicines cure disease, but only doctors can cure patients. I am profusely elated to take an opportunity to welcome our Sir Dr. Ram Kumar, Secretary, Sri Vijay Vidyalaya Group of Institutions. We welcome you, sir. Madam, your presence is magnificent and the gift to those around you. We are lucky to have you today with us. Let me take the pleasure to invite the person with dynamic managing skill in academic planning, impeccable manners. We are proud to have you as our ruling body. We welcome you, ma'am. It's a matter of great pleasure and honor for me to welcome the principal of Sri Vijay Vidyalaya College of Arts and Science, Mr. Velusamy sir. We welcome you, sir. On behalf of the entire administration, faculty, wholeheartedly welcome you, ma'am, Professor Sri Devi, Principal, Sri Vijay Vidyalaya College of Nursing and Research, Bagur. We hope that with your energy and focus on education and learning, our institute achieve greater excellence. We welcome you, ma'am. With immense pleasure, on behalf of Sri Vijay Vidyalaya College of Nursing and Research, Bagur, we welcome our dear parents. We do cherish your partnership and collaboration in all endeavors of our life. We sincerely appreciate your cooperation and unreserved love for this institution. Inspiring your time despite your busy schedule to honor this invitation, we welcome you all parents. At last, I would like to welcome all teaching and non-teaching faculties, all the students with their parents present here to make this ceremony successful. Once again, I welcome you all. Thank you. A very good morning to all. Today is a precious day for us. As a nurse, we are moving for the students period to noble nursing profession. Okay, so today is the lamp lighting ceremony and then Florence Nightingale flash vote taking. Wow, who is the Florence Nightingale? Founder of the nursing. She only started for the giving care to the sick persons. Okay, so first I welcome to the parents and students and management for the lamp lighting ceremony of first year BSc Nursing students at Bagur branch. So our beloved chairman sir, DNC Manivannan sir, he is the motivated person for doing all the things. And then correspondent ma'am, Selvi Manivannan ma'am,
Selvi Manivannan ma'am. She is the correspondent. She is the backbone of our institution. She is giving all the suggestion how to develop, how to motivate the students. Everything she will be guiding us. And then Deepak Manivannan sir, young and energetic personality, is guiding all the situation, overcome the crisis moment. And then Secretary sir, Dr. Ram Kumar sir, and then MD ma'am, Divya ma'am, they both are the role model and then guider, mentor to run our institutions. So Vijay Group of Institution, we are running for the institution, mainly the excellence in education is one of the best school and colleges throughout the Tamil Nadu. The institution was established in the year of 1987 and by our chairman and founder Dr. GNC Manivannan sir to educate the students, more than 25,000 students yearly and then over the 18 campus of our Vijay Group of Institution. Our big motto is the think big and then born to serve, and as well as for the discipline, excellence and courage is our motto. Yes? Okay, we will be following for the rules and regulation to keep the excellence in the disciplined manner. So we have the tie-up for the, we have applied for the Dr. MGR Medical University and then accreditation for Tamil Nadu Nurses and Midwife Council, and then we got the suitability for the Indian Nursing Council. And then Florence Nightingale, the Florence Nightingale is the founder of the nursing, and then she only started giving for the care. What we are learning in the theory knowledge will be initiating to the skill and attitude of the practical side. What we are learning in the classroom, that will be implementing in the practical side. That only we will be developing the skill and attitude. And then last week only we celebrated for the 16th batch of BSc Nursing laminating ceremony in Nallamballi campus, and then here is the first year BSc Nursing, the first batch of the laminating ceremony we are conducting. And then last week he conducted for the first aid and then CPR workshop in the Nallamballi. Same thing coming Saturday 25th we are conducting in the campus for the Bargur campus from the Manipal hospital team, that is emergency service team, from the dog expert they will be coming and they will be doing the demonstration. Each students will be doing for the re-demonstration for the workshop. We are expecting on the Saturday. And then we conducted for the Voters Day pledge according to the MGR University norms. We have followed, we have taken the Voters Day pledge, and then in our campus we conducted for the Pongal celebration. We kept for the some of the games, and then we given for the prize distribution, and then every year we will be giving for the toppers from the Vijay Group of Institution. This year also we got result from the Nallamballi campus. The most 5 students will be the topper list in the university. Every time the topper list of the university list will be the group of one of the group of Vijay Group of Institutions. And then finally I will be telling we should need for this is a laminating ceremony, we need for the goal setting. Okay, without goal one human being cannot achieve the goal. Okay, so we need for the, as a students, as a BSc nursing students, we need for the long term goal to become a good nurse or good nurse educators. We have to settle in the life, we have to get the good job like that. For that long term goal we should need for the short term goal. What is your short term goal? You have to get the good marks in the slip test, unit test, sessional exam. Then only we can achieve for the long term goal. So I wish you all the best for your future. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable talk. Now we are excited to hear some words by our Secretary, Dr. Ram Kumar sir. So kindly request sir and to continue our event by sharing some words with us. Good morning. 1 year ஆயிடுச்சு. இவ்வளோ நாள் வந்துட்டு தியரி கிளாஸஸ், சாக்கு, போர்டு, டீச்சர் இவ்வளோ மட்டும்தான் இருந்திருக்கு. பட் இதுக்கு மேலே வந்துட்டு டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆக போகுது. கிளினிக்கல் போஸ்டிங்ஸ் அப்படின்னு போயிட்டிங்கன்னா அங்கே தான் வந்துட்டு ஒரு ஆக்சுவல் நர்சிங்கோட லேர்னிங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த லேம்ப் லைட்டிங்கிறது வந்து அதனோட ஒரு பிகினிங் தான். அதாவது வந்துட்டு இந்த லேம்ப் வந்துட்டு உங்கள் கையில் இருக்கிற லேம்பை மட்டும் லைட் பண்ணுறதில்ல, உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற லேம்பையும் லைட் பண்ணுறது தான் அதனோட சிக்னிஃபிகன்ஸ். இந்த உள்ளே இருக்கிற லேம்பை லைட் ஆகிறது தான் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு நர்ஸாக வந்துட்டு க்ரியேட் ஆகிறதுக்கான பிகினிங்.
இந்த கோட்டு, இந்த ஸ்டெத்து இதெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கிறதுன்றது வந்து எல்லாத்துக்குமே கிடைக்காது. ஒரு சர்வேயில் வந்துட்டு பார்த்தா வந்துட்டு மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து 0.5% ஆஃப் தி வேர்ல்டு பாப்புலேஷனாக 6 பில்லியன், அதாவது 8 பில்லியன் 800 கோடி பேரில் வந்துட்டு வெறும் 4 கோடி பேர் தான் வந்துட்டு மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனில் இருக்காங்க. அதாவது 0.5%. அந்த 0.5% எலைட் பாப்புலேஷனுக்குள்ளார நீங்கள் வந்துட்டீங்க இன்னிலேருந்து இந்த கோட்டு இந்த ஸ்டெத்தெல்லாம் போடுறதுன்னு. அண்ட் ஒன் மோர் திங், நர்சிங்கை பற்றி நான் சொல்லிக்கிறேன். நர்சிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு வெறும் படிப்போ ஒரு வேலைக்கு போகிறதோ கிடையாது. நர்சிங் இஸ் எ வே ஆஃப் லைஃப். அது வந்து ஒரு வாழ்க்கை முறை. இன்னிலேருந்து அந்த வாழ்க்கை முறையை நீங்கள் கற்றுக்க போகிறீங்க. இதுக்கு முன்னாடி இத்தனை ஒரு வருஷமாக வந்துட்டு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டது வந்துட்டு வெறும் ஸ்டடீஸ் மட்டும்தான். இன்னையிலேருந்து வந்துட்டு நீங்கள் அந்த வே ஆஃப் லைஃப்பை கற்றுக்க போகிறீங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒரு விஷயமுமே வந்துட்டு அந்த லைஃப்குள்ளவே அப்படியே மாறிடுவீங்க. நீங்கள் அந்த நடை, உடை, பாவனை எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த கேரக்டர், அந்த காண்டக்ட், அந்த டெக்கரம், அந்த டிசிப்ளின் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த ப்ரொஃபஷனோடு அப்படியே ஒன்றா வந்துடும். உங்கள் வாழ்க்கையே வந்துட்டு இந்த ப்ரொஃபஷனையும் ஒன்றா மாறிடும். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இந்த ப்ரொஃபஷனோட ஒரு மெயின் சிக்னிஃபிகன்ஸ். அதே மாதிரி புக்கில் மட்டுமே படித்து வந்துட்டு இதில் எதையுமே கற்றுக்க முடியாது. புக்கில் இருக்கிறத படிச்சிங்கன்னா ஒரு 20% ஆஃப் நாலேஜ். அதை நீங்கள் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி ஒரு பேஷண்ட் கேருன்றது வந்துட்டு புக்கில் படித்தா திடீர்னு ஒருத்தருக்கு கேரெல்லாம் க்ரியேட் ஆகிடாது. அதை நீங்கள் பண்ணும்போது தான் வந்துட்டு அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் அது க்ரியேட் ஆகும். அப்போ தான் வந்துட்டு இது ஒரு வே ஆஃப் லைஃபாக மாறும். இல்லாட்டி வெறும் படிப்பாகவே நின்று போயிடும். அதே மாதிரி நர்சஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் எவ்வளோ அப்படின்றது வந்துட்டு ஓரளவுக்கு இப்போவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இதனோட ஆக்சுவாலிட்டியை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்க்கும்போது தான் தெரியும். ஏன்னா வந்துட்டு எவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு ஒரு நர்ஸ் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க, எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அதாவது அந்த பேஷண்ட்ஸை வந்துட்டு அவங்க ஃபேமிலியாகவே அவங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸும் வந்து நர்சஸை வந்து அவங்க ஃபேமிலியாகவே கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. நான் ஒர்க் பண்ண ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் நான் பார்த்துருக்கேன். பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போனதுக்கப்புறம் நர்ஸை அவங்க வீட்டுக்கெலாம் கூப்பிட்டு சாப்பாடெலாம் கூப்பிட்டு அந்த மாதிரி ஃபேமிலியோடு வாங்க, ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே மாறிடுவாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு கனெக்ஷன் க்ரியேட் ஆகும் பேஷண்ட்டுக்கு நர்ஸுக்கு நடுவில். டாக்டர்ஸை விட வந்துட்டு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கனெக்ஷன் வந்துட்டு நர்சஸ் கூட இருக்கும் அவங்களுக்கு, பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம். அது வந்துட்டு உங்களோட பிஹேவியர் தான், நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட நடந்துக்கிறது, நீங்கள் அந்த கேர் கொடுக்கறது, அதுலேயே வந்துட்டு அவங்க பயங்கரமாக இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவாங்க. அண்டு ஒன் மோர் திங், நர்சஸ்க்கு தேவையான மெயின் 4 குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வழக்கமாக சொல்கிறது என்னென்னா 4D. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டிசிப்ளின். இந்த டிசிப்ளின்ன்றது க்ரியேட் ஆகலை அப்படின்னா இந்த ஒர்க் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நம்ம பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு பேஷண்ட் வந்துட்டு எப்படி இருக்காங்க, அவங்கள வந்துட்டு எப்படி நம்ம சரி பண்ண போகிறோம், அந்த டிசிப்ளின் வேணும். அதாவது இந்த ஆர்டர்ஸ் கேரி அவுட் பண்ணுறோம், இந்த ப்ரொசீஜருக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறோம், இந்த ப்ரொசீஜரை நம்ம பண்ணுறோம், டியூட்டி பார்க்குறோம், டியூட்டி ஹவர்ஸ் வேரியேஷன் இருக்கும். அதெல்லாத்தையும் வந்துட்டு நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி வந்து அந்த முன்னேறி வரணும்னா அந்த டிசிப்ளின் ஃபஸ்ட்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். செகண்ட் வந்து டிட்டர்மினேஷன்ன்றது என்னென்னா, இது வந்து நீங்கள் ஒர்க் பிளேஸ் போகிறப்ப அந்த ஒர்க் பிளேஸில் வந்துட்டு பலவிதமான மனுஷங்கள் இருப்பாங்க. ஒருத்தவங்க வந்துட்டு உங்களை ஒருத்தர் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. உங்களை வளரணும்னு நினைக்கிறவங்க பல பேர் இருப்பாங்க, நீங்கள் வளரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க இருப்பாங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க இருப்பாங்க, பிடிக்காதவங்க இருப்பாங்க. இத்தனை பேர்த்தையும் தாண்டி உங்களோட சர்வீஸை நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதுதான் வந்துட்டு அந்த நம்பிக்கை வேணும், அந்த டிட்டர்மினேஷன் வேணும். என்னால் பண்ண முடியும், நான் பண்ணுவேன், என்னால் வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பேஷண்ட்ஸை பார்த்துக்க முடியும், நான் வந்துட்டு இவ்வளோ நல்லா ஒர்க் பண்ணுவேன், இவ்வளோ நல்லா பேர் எடுப்பேன், இவ்வளோ பெரிய ஆள் ஆவேன் அப்படின்ற டிட்டர்மினேஷன் ஃபஸ்ட்டு. செகண்ட், தேர்டு வந்துட்டு இது ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். இது வந்துட்டு பல ப்ரொஃபஷன்ஸ்க்கு தேவையில்லை, பட் இந்த மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனுக்கு கண்டிப்பாக தேவை. டிவோஷன். அதாவது ப்ரொஃபஷன் மேலே ஒரு பக்தி வேணும். அது வந்துட்டு இந்த மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அந்த பக்தி இருந்ததுன்னா தான் வந்துட்டு அதுதான் வந்துட்டு நம்மளை அதாவது நம்ம ப்ரொஃபஷன் தான் நமக்கு கடவுள், அவ்வளோதான், சிம்பிள். அந்த நம்பிக்கை வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம், தானாகவே நம்ம பெரிய ஆளாயிடலாம், தானாகவே நமக்கு அந்த ஒர்க்கெல்லாம் வந்துட்டு பண்ணுறதுக்கு இதாயிடும். ஃபோர்த் ஒன் வந்துட்டு டெடிக்கேஷன் வந்து எல்லா ப்ரொஃபஷன்ஸ்க்கும் தேவை தான், இங்கே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே தேவை. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ஸ் பார்க்கும்போது வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் ஃபேமிலி லைஃபையே தாண்டி உங்கள் ப்ரொஃபஷனல் லைஃபுக்கு நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும். அந்த டைமில் நீங்கள் கொடுக்குற அந்த டெடிக்கேஷன் வந்துட்டு அது வந்துட்டு வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அதுதான் இந்த ப்ரொஃபஷனோட யூனிக்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. அதாவது ஃபேமிலியும் இருக்கும், ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பும் இருக்கும். நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன், நர்சஸ் வந்துட்டு காலையில் வந்துட்டு 6 o'clock எழுந்திரிச்சு பசங்களுக்கெல்லாம் சமைச்சு கொடுத்துட்டு ஸ்கூலுக்கு அவங்களாம் கிளம்பி போய்க்கிங்கன்னு விட்டுட்டு 8 o'clock டியூட்டிக்கு வந்திருப்பாங்க. அவங்க திரும்பி போகிறது ஆக்சுவலி வந்துட்டு லன்ச் டைம் அவங்க முடிச்சுட்டு கிளம்பணும். ஆனால் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டியூட்டிக்கு நர்ஸ் வந்திருக்க மாட்டாங்க. வரலன்றதுக்காக என் வேலை முடிஞ்சிருச்சு, இவ்வளோ டைமுக்கு தான் என் ஷிஃப்ட் முடிஞ்சுன்னு கிளம்ப மாட்டாங்க.
அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நர்ஸ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஹேண்டிங் ஓவர் கொடுத்துட்டு ரவுண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு எல்லா நோட்ஸையும் எழுதி முடிச்சுட்டு அவங்க கிளம்பி போகிறதுக்கு இப்போ அந்த குழந்தை ஸ்கூல்லேருந்து திரும்பியே வந்திருக்கும், வந்து வீட்டில் தனியாக உட்காந்துட்ருக்கும். ஆனால் இவங்க அதுக்கப்புறம் தான் போவாங்க. அவசரமே தெரியாது. அவங்க பண்ணுறதில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க நார்மலாக எப்படி பண்ணுவாங்களோ அப்படியே தான் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. அதுதான் டெடிகேஷன். அந்த ஒர்க்கோட டெடிகேஷன் வந்துட்டு நமக்கு இருந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு நம்மளை இட் வில் டேக் யூ டு வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்ஸ். ஃபைனலி ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் லாஸ்ட் கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா கேர்ன்றது வந்துட்டு யார் வேணாலும் எது மேலே வேணாலும் கேர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு உங்ககிட்ட வந்துட்டு ஒரு கண்ணாடி பொருளை கொடுத்து பார்த்து எடுத்துகிட்டு போனால் கேர்ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போகிறோம், அதுவும் கேர் தான். பட் இங்கே இருக்க வேண்டியது வந்துட்டு அந்த கேர் கிடையாது, அது வந்துட்டு சும்மா கேர்ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போகிறது. இங்கே இருக்க வேண்டியது வந்து கம்பேஷனேட் கேர். கம்பேஷனேட் கேர்னால் வந்துட்டு இரக்க குணம் வேணுன்றது. ஒரு பேஷண்ட்டை பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து அவங்களோட ஃபுட்லேருந்து நம்ம வந்துட்டு அவங்கள நினச்சி பார்க்கணும். அவங்கள மாதிரி நமக்கு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். அது வந்துட்டு அந்த கம்பேஷன் க்ரியேட் ஆகும். அது இருந்துச்சுன்னா தான் வந்துட்டு நம்ம அந்த கேர் கொடுக்கறதுலையோ நம்ம அவங்கள பார்த்துக்கிறதுலையோ அவங்களுக்கு நம்ம வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுறதுலையோ வந்துட்டு அந்த டெடிகேஷன் எல்லாமே க்ரியேட் ஆகும். ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் தான் நீங்கள் வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் கற்றுக்க போகிறீங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் போய் ஹாஸ்பிட்டல் கிளினிக்கல் போஸ்டிங்ஸ் போகிறப்ப ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் போகிறப்ப டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இருக்கும். சர்ஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், பீடியாட்ரிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், கைனகாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், கார்டியாக் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், நெஃப்ராலஜி டிபார்ட்மெண்ட், வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் சுற்றி போஸ்டிங் போவீங்க. ஸோ அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லா ஏரியாலையும் ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும். இதில் என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னால் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏரியா எதுன்றதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்கேஸ் நீங்கள் வந்துட்டு இன்கேஸ் கிடையாது, எனக்கு தெரிஞ்சு நிறையா பேர் உங்கள் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் போஸ்ட் கிராஜுவேஷனை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கேருந்தே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இங்கேருந்தே நமக்கு என்ன பிடிக்குது, போன அன்றைக்கே வந்துட்டு போன ஃபஸ்ட்டு போஸ்டிங் பிடிக்க தான் செய்யும், செகண்ட் போஸ்டிங்கும் பிடிக்க தான் செய்யும். நீங்கள் முடித்து வரும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் இது மொத்தத்துலேயும் வந்துட்டு உங்களுக்கு மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறது, மோஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபையிங்காக இருக்கிறது, மெயின்லி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வேணும். இது பண்ணும்போது கிடைக்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். எந்த டிபார்ட்மெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ, உங்களுக்கு மனநிறைவு எது கொடுக்குதோ அந்த ப்ரொஃபஷன் அதுக்குள்ளார நீங்கள் எம்எஸ்சி பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஃபர்தராக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கோ வந்துட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவல் போகலாம். இன்னொன்று லாஸ்ட்டாக ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் என்னென்னா எப்பயுமே வந்துட்டு அப்டேட்டடாக இருங்க. இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் போகிறதுக்கும் அது ஒரு மெயின் ஹெல்ப் உங்களுக்கு. இன்றைக்கி என்ன நடக்குது மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படின்றது தெரியணுன்னா நீங்கள் போய் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் தெரியும். இன்றைக்கி ஒரு மிஷின் க்ரியேட் ஆகும், இன்றைக்கி ஒரு மிஷின் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இந்தியன் ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரி அவ்வளோ சிம்பிள் கிடையாது. இன்றைக்கி ஒரு மிஷின் வந்துட்டு வேர்ல்டில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல க்ரியேட் ஆகுதுன்னா அது இந்தியாவில் இருக்கும், நாளைக்கு இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு இங்கே அப் டு டேட் இல்லைன்னுலாம் நினைக்க வேண்டாம். கம்ப்ளீட் அப்டேஷனோட தான் வந்துட்டு இங்கே இந்தியன் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் போகிறப்போ உங்களுக்கு டெய்லி அப்டேட்ஸ் நீங்களே வந்துட்டு ஆர்வத்தோடு நீங்கள் போய் கேளுங்க. அவங்க சொல்லித்தர மாட்டேன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. எந்த நர்ஸுமோ எந்த டாக்டருமோ வந்துட்டு சொல்லித்தர மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன் நானே வந்துட்டு போன வாட்டி பேசினப்போ சொல்லியிருக்கேன், எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் கற்றுக் கொடுத்தது நர்சஸ் தான். டாக்டர்ஸ் டைரெக்டாக சொல்லிக் கொடுக்கலன்னா நர்சஸ் தான் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்றைக்குமே ஓப்பனாக போயிட்டு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற யார்கிட்ட வேணாலும் கேளுங்க. இன்றைக்கி என்ன நடக்குது, இது என்ன பண்ணுறாங்க, இது என்ன ட்ரீட்மெண்ட், இது என்ன மெடிசன், இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கேட்டு அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அண்ட் ஃபைனலி டோன்ட் காம்ப்ரமைஸ். எனக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு போதும் அப்படின்ற ஒரு மனசு மட்டும் என்றைக்கும் வேண்டாம். எனக்கு தெரியாது, எனக்கு இன்னும் பத்தாது, எனக்கு இன்னும் வேணும் அப்படின்ற ஒரு மனசுலையே வந்துட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்னும் கிரேட்டர் ஹைட்ஸுக்கு கூட்டிகிட்டு போகும். ஸோ இந்த லேம்ப் லைட்டிங் டே அன்னைக்கு இந்த லேம்பை மட்டும் லைட் பண்ணாமல் நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த லேம்பையும் லைட் பண்ணிவிட்டு எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு நல்ல நர்ஸாக வர்றதுக்கு வந்துட்டு என்னோடய பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் ஆல். தேங்க்யூ. Now I kindly invite our Honorable Chairman, Mr. D.N.C. Manivannan sir, to enlighten the audience with your precious words, sir. விஜய் வித்யாலயா நர்சிங் கல்லூரியின் கிருஷ்ணகிரி கிளையின் முதல் ஆண்டு லேம்ப் லைட்டின் விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் செக்ரட்டரி ராம் சார் அவர்களே, திவ்யா மேடம் அவர்களே, முதல்வர் அவர்களே, ஆசிரியர்களே, பெற்றோர்களே, மாணவ மாணவிகளே, அனைவருக்கும் முதற்கனருடைய மனமார்ந்த காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைக்கி இங்கே வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா போன டைம் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கும் இன்றைக்கி இந்த யூனிஃபார்மில் பார்க்கும்போது ரொம்ப 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 மகிழ்ச்சி இருக்குது. ஏன்னா எல்லாருமே கலர் ட்ரெஸ்ஸில் லாஸ்ட் டைம் இருக்கும்போது ஏன்னா ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை. இன்றைக்கி இந்த யூனிஃபார்மில் அது கோட் போட்டு இருக்கும்போது பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. உங்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கா இல்லையா? ஏன்னா நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 2 நாள் தான் முக்கியமான நாள்.
ஒன்று வந்து லேம்ப் லைட்டிங், இன்னொன்று கிராஜுவேஷன். அதில் முதல் நாள் எனக்கெல்லாம் வந்து நான் கெமிஸ்ட்ரி தான் படித்தேன். அந்த லேபுக்கு போகும்போது தான் இந்த கோட் போடுவாங்க, சும்மா அது வந்து சேஃப்டிக்காக போடுவாங்க. பட் உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி இல்லை. இதை போடும்போது இப்போ எல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கா, ஃபீல் கெத்து இருக்கா? உண்மையிலேயே நல்லா வந்து ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நாள். ஏன்னா டாக்டர் சொன்ன மாதிரி உள்ளார இருக்க இந்த லைட்டை வந்து லேம்ப் பண்ணுறது மாதிரி உள்ளே இருக்க லைட்டையும் வந்து நாம் லேம்ப் பண்ணோம். ஏன்னா நர்சிங் ப்ரொஃபஷன்றது அது. ஏன்னா நர்சிங் ப்ரொஃபஷன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் அன்றைக்கி கேட்கும்போது கூட எத்தனை பேர் வந்து விரும்பி வந்தீங்க, எத்தனை பேர் கம்பல்ஷனில் வந்தீங்கலாம் கேட்டேன். பட் அது போன மீட்டிங். இந்த மீட்டிங்கில் அதெல்லாம் கேட்க முடியாது. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு. நர்சிங் தான் இனிமேல் உங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷன். அதனால் ஆல்டர்னேட்டோ வேறு எதுவுமே கிடையாது. அதனால் வந்து இதை வந்து என்ஜாய் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு என்ஜாய் பண்ணணும். ரெண்டாவது அதை பேஷனாக எடுத்துக்கணும். ஏன்னா நர்சிங் கோர்ஸ்னால் இப்படி தான். நர்சிங் கோர்ஸில் வந்து நல்லா டக் பண்ணிவிட்டு டாக்டர் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வந்து ஐடி கம்பெனிக்கு போகிறாங்க. ஐடி கம்பெனியில் ஏசி ரூமில் உட்காந்துக்கிறாங்க, ஜம்முன்னு கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்து பேசுகிறாங்க. அவங்களோட ப்ரொஃபஷன் வேறு. நாம் இங்கே உட்காந்துட்டு நம்ம அதெல்லாம் நினச்சிட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நடக்காது. பட் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இதே வந்து சர்வீஸ் தான். இந்த சர்வீஸ்னும் போது அதை வந்து மனசில் வந்து ஏற்றுக்கிட்டால் தான் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும்ன்றது நாங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் சொல்கிறோம். டாக்டர் இப்போ வந்து நிறைய சொன்னார். அதனால் நம்ம எடுத்த ப்ரொஃபஷன் நர்சிங்னு ஆகிடுச்சு. அதை வந்து நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணும்போது அதில் கஷ்டம்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது. ஏன்னா இப்போ வந்து கஷ்டன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேரி வேறு. தேரி வந்து எல்லோரும் படிக்கிற மாதிரி நம்மளும் காலேஜில் படிக்கிறோம். பட் ப்ராக்டிக்கல் வந்து மற்றவங்களுக்கெல்லாம் வேறு, உங்களுக்கு வேறு மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ ப்ராக்டிக்கலே வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் டியூட்டினாக்க போய் 2 hours 3 hours, அதுவும் ஆப்ரேஷன் தேட்டர்லாம் வந்து டாக்டரை கேட்டிங்கன்னா தெரியும். கார்டியாலஜி அவங்க பைபாஸ் சர்ஜரியில் பார்த்தீங்கன்னா 4 hours 5 hours, சம்டைம்ஸ் வந்து 6-7 hours எல்லாம் ஆகும். என் கோ பிரதர் வந்து அதே மாதிரி தான், வாஸ்குலர் சர்ஜன். அவர் வந்து சாப்பாடே வந்து ஒரு நேரம் தான் சாப்பிடுவார். ஏன் டாக்டர் என்ன இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்கள் ப்ரொஃபஷன் அப்படிங்க. எந்த ஆப்ரேஷன் எப்போ மார்னிங் வருமா, ஈவினிங் வருமா, ஆஃப்டர்நூன் வருமா எதுவும் தெரியாது. பட் உள்ளே போகிறோன்னா 6 hours 7 hours வந்து மினிமம் ஆகும். அதுக்கு வந்து நம்ம சாப்பிட்டு பழகி அதே மாதிரி வந்து எப்போனாலும் பசி எடுக்கும், அதுக்கப்புறம் டயர்ட் ஆகும் அப்படின்லாம் நினச்சா வேலையே ஆகாது. அதனால் ப்ரொஃபஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் டெய்லியே ப்ராக்டிஸே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரன் தான் சாப்பிடுவார். அதனால் அதெல்லாம் அவர் என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுறதுனால அதை வந்து அவர் மாற்றிக்கிட்டார். எல்லோரும் அதை மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. அதனால் வந்து நாம் வந்து அதை என்ஜாய் பண்ண கற்றுக்கணும். அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து டிமாண்ட் வந்து நர்சிங்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, உலகம் பூராமே நர்ஸுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து டிமாண்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்குது. இன்றைக்கி இங்கே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா, ஹாஸ்பிட்டல் போட்டிங்கன்னா 7,000 10,000 சேலரி கொடுக்குறதுன்றது பெரிய விஷயமா இருக்கும். இப்போ அதே நாம் வந்து பெங்களூரோ ஒசூரோ போகும்போது 15,000 ஒசூரில் கிடைக்கும், பெங்களூரில் 20,000 கிடைக்கும். இப்போ நம்ம காலேஜெல்லாம் படிக்கிறவங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடியே சொல்லியிருக்கேன், அப்பல்லோ, மணிப்பால், நாராயணா 3 பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுமே நம்ம நர்சிங் காலேஜ் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸே கொடுக்குறாங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் எனக்கு கொடுக்க நான் வந்து எல்லாம் அவங்களாம் சண்டை போடுற லெவலில் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் இருந்துகிட்ருக்கு. அதனால் அந்த அளவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும்போது நம்ம வந்து கவலையப்பட வேண்டியதில்லை. நல்ல போஸ்டிங் நாங்கள் வாங்கி கொடுத்துட்றோம், நல்ல உங்களுக்கு எதிர்காலத்தை நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்றோம். பட் படிக்கிறது வந்து மட்டும் அதில் வந்து நாம் நல்லா படித்து நல்லா தேர்ச்சி மட்டும் நம்ம அடையணும். ஏன்னா சப்ஜெக்ட்லேயும் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், மைண்ட்லேயும் நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணணுன்ற ஒரு எண்ணம் வரணும். ஏன்னா இப்போ 4 வருஷம் படிக்கிறோன்னும் போது இந்த 4 வருஷத்தை வந்து இப்போ காலேஜுன்னும் போதே எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுன்ற ஒரு மூடு தான் இன்றைக்கி வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்குது. நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும், ஜாலியாக இருக்கணுன்ற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த 4 இயர்ஸில் இருந்துட்டோம்னா என்ன நடக்கும்? உங்கள் கோர்ஸில் பின்னாடி இருக்க 40 வருஷமும் நம்ம கஷ்டப்படணும். பட் இந்த 4 வருஷம் நம்ம டெடிக்கேட்டடாக நம்ம வந்து நல்லா படிக்கணும், நம்ம நல்லா சர்வ் பண்ணணுன்ற ஒரு எண்ணத்தோடு நம்ம செஞ்சுட்டு வந்துட்டோம்னா பின்னாடி இருக்கிற 40 வருஷம் நமக்கு வந்து லைஃபு என்ஜாய்மெண்ட்டாக போகும். ஏன்னா அதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுவோம். நம்ம அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து நம்ம ப்ரொஃபஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோம். இப்போ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் கண்டிப்பாக பேஷண்ட்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட
கார்டியலாக பேசுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு வலி இருக்கும், சர்ஜரி பண்ணியிருப்பாங்க, ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்போது வந்து நாம் வந்து ஆறுதலாக சொல்கிற வார்த்தைகள் தான் 4 வார்த்தைகள் தான் வந்து அந்த பேஷண்ட்டோட ரெக்கவரியே இருக்குது. ஏன்னா நல்லா ஒரு சர்ஜரி வந்து நல்லா பண்ணிவிட்டு அவர் வலியோடு இருக்கும்போது உள்ளே போயிட்டு மற்ற ப்ரொஃபஷனில் இருக்கவங்க என்ன இப்போ ஸ்கூலில் டீச்சர்னால் என்ன சொல்லுவாங்க, சத்தம் போடாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நாமளும் அதே போய் ஏயா கத்துற சும்மாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டா முடிஞ்சு போச்சு. அதனால் ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஷனும் வித்தியாசம் இருக்குது. என்ன வலிக்குதா, எப்படி இருக்குது, என்ன ஏதுன்னு ஆறுதலாக 2 வார்த்தை சொன்னாவே அவங்களுக்கு இருக்கிற வழியை சொல்லிவிட்டு இல்லைம்மா வழியெல்லாம் இல்லை நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு இந்த 4 வருஷம் நம்ம வந்து கடின உழைப்பு நம்ம படிச்சுட்டு நல்ல லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா, நான் சொல்கிறது வந்து குறைஞ்சபட்சம் நான் சொல்கிற ஹாஸ்பிட்டல்லாம் இன்னும் அப்ராட்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையா இருக்குது. ஏன்னா இப்போ திவ்யா மேடம் வந்து அவங்க வந்து நிறைய வந்து அப்ராட் போகிறதுக்கு எல்லாம் ப்ராக்டிஸ்லாம் கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் இப்போ வந்து தரமில்ல துவங்க இருக்காங்க. ஏன்னா அதுக்கும் வந்து கண்டிப்பாக கோச் பண்ணணும். அதையும் வந்து நம்ம சைமல்டேனியஸாக இதிலேயே பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு நம்ம செயல்பாடு துவங்க இருக்கிறோம். அதனால் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன கொடுக்கணும், எது செய்யணுன்றதெல்லாம் நாங்கள் வந்து பார்த்துக்குறோம். ஏன்னா அதான் விஜயோட ஒரு இது. வெறும் எஜுகேஷன் மட்டுமே நம்ம கொடுக்கறதில்ல, கிளினிக்கல்ஸும் பார்த்திங்கன்னா தேடி பார்த்து நல்ல ஹாஸ்பிட்டலாக பார்த்து தினமும் அவங்க வந்து என்னை கேட்டுட்ருக்கிறதே கிளினிக்கல்ஸும் பசங்களை அனுப்பணும், என்ன இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் படிங்க, அதை பாருங்கள், இதை செய்யுங்கன்னுட்டு. ஏன்னா முன்ன வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் டைப் இருந்தது. பட் இப்போ இந்த 2 ஆண்டுகளாக வந்து அது வந்து யாரும் வந்து இன்னும் டச் பண்ணாமல் இருக்காங்க. பட் வந்துடும், கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வந்துடும். பட் இப்போ எந்த கல்லூரிக்குமே இன்னும் கொடுக்காமல் இருக்கிற நிலைமையில் இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி நம்ம வந்து ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலாக நம்ம தேடி போக வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது. அதனால் நிறைய நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன சப்போர்ட் கொடுக்கணுமோ அதெல்லாமே நாங்கள் கொடுத்துட்றோம். உங்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பும் நாங்கள் வந்து பேசிக் ஒரு 20-25,000 ரூபா மினிமம் இது வந்து சம்பளம் வந்து வாங்கி கொடுக்குற அளவுக்கு கண்டிப்பாக நாங்கள் சப்போர்ட் கொடுத்துட்றோம். அதுக்கு மேலே நான் சொல்கிற மாதிரி எங்கே போகணுன்னாலும் எங்கே வேணாலும் இன்றைக்கி வந்து நர்ஸுக்கு அவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது. சொன்ன மாதிரி இங்கேயே வேலை செய்யணும் போது குறைந்த சேலரி வரும், வெளியில் போகும்போது நல்ல சேலரி வரும், இன்னும் அப்ராடு போகும்போது வந்து அபரிமிதமான வந்து லட்சக்கணக்கிலே சம்பாதிக்க முடியும். அதனால் வந்து நாம் எப்படி இருக்கணும், எது இருக்கணும், எங்கே செய்யணுன்றது வந்து கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணோன்னா செய்ய முடியாதெல்லாம் இல்லை. ஏன்னா இன்றைக்கி ஐடியில் நான் வந்து ஸ்கூல்லாம் ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா வெளியில் அனுப்புறதுன்றதே வந்து பெரிய விஷயமா இருக்கும். அது பெண் குழந்தைகளை வந்து வெளியில் காலேஜுக்கு அனுப்புறதுக்கு ரொம்ப யோசனை பண்ணுவாங்க. வேலைக்கு அனுப்புறதும் பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வேலைக்கு அனுப்புறதுன்றது அப்போல்லாம் குறைச்சலான ஒரு எண்ணிக்கையில் தான் பேரண்ட்ஸே அனுப்புவாங்க. பட் அந்த ஐடி கம்பெனியெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் சாதாரணமாக வந்து பிஇ முடித்தாங்களா, எங்கே வேலை செய்கிறாங்கன்றதே வந்து எங்கே கிடைக்குது எப்படின்றதெல்லாம் கவலையே பட மாட்டாங்க. பேரண்ட்ஸாக அந்த மைண்ட் செட்டு வந்துட்டாங்க. அதனால் இன்றைக்கி வந்து வெளியில் போய் வேலை செய்கிறதுன்றதெல்லாம் ஒரு சாதாரண விஷயம். ஏன்னா பேரண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறது அதுதான். ஏன்னா இவங்களை செஞ்சு படிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நீ ஊர்லேயே உள்ளூர்லேயே இருன்னு சொன்னீங்கன்னா அதில் வந்து வாய்ப்பு வந்து பெருசாக கிடைக்குமான்லாம் நான் சொல்ல முடியாது. அதனால் நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் கிடைக்குதா, நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குதா, அனுப்புகிற மைண்ட் செட்டும் நீங்களே இப்பயே வந்துடுங்க. அதையும் நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து உபயோகப்படுத்தும் போது தான் இவ்வளோ படிப்பு படிக்கிறதுக்கு. ஏன்னா அவங்கள கஷ்டப்பட்டு படின்னு நான் கேட்குறேன். படித்து நல்ல ஒரு டிகிரி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லதாக இருக்குன்றது என்னோட வேண்டுகோள். அதனால் இன்றைக்கி வந்து வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம வந்து அதை உபயோகப்படுத்திட்டு நல்லா செய்யணும். இந்த வந்து கல்லூரியில் படிக்கிற காலத்தில் வந்து நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது டீச்சர்னும் போது ரொம்ப ரொம்ப மரியாதையோடு இருப்போம். இப்போ நீங்கள் அந்த மரியாதை ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கும்போது தான் அதை வந்து அந்த டீச்சர்ஸுக்கும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுன்ற எண்ணமும் ஆர்வமும் அதிகமாக வரும். நீங்களும் வந்து அவங்கள்ட்ட ஒரு மரியாதையோடு நடக்கும்போது அது நாமளும் படிக்கணும், லேர்ன் பண்ணணுன்றது அவங்க சொல்கிறது போகிறாமே நம்ம வந்து ஏற்றுக்கிற மனப்பக்கமும் வரும். அதனால் இந்த காலேஜ் லைஃப்ன்றது ஒரு பெக்கூலியரான ஒரு இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் நாங்களாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அதை வந்து கொடுத்துட்ருக்குறோன்னு சொல்கிறோம். எங்கள் காலத்திலலாம் நாங்கள்லாம் அடங்கி ஒடுங்கி எப்படி வந்து ஒரு கல்லூரியிலையோ பள்ளியிலேயும் சரி கல்லூரிலேயும் சரி எப்படி இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு இருந்துட்டு நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறோன்னா அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் நாங்கள் ஏற்றுக்கிட்டதுனால தான். பட் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஜென்ரேஷனுக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுன்ற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கீங்க. பட் என்ன தான் தெரியுனாலும் இந்த நர்சிங் கோர்ஸில் கண்டிப்பாக இந்த டீச்சர்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்குறது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. அவங்க சொல்கிறத கண்ணும் கருத்தமாக கேட்டுக்கிட்டு அதே மாதிரி நம்ம காலேஜில் பிளானர்லாம் நம்ம கரெக்டாக வச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக நல்ல முறையில் எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களை வந்து தேர்ச்சி ஆகட்டும், அதே மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாத்தையும் கொடுத்து வேலை வாய்ப்பையும் நம்ம வந்து வாங்கி கொடுக்குறதுல கண்டிப்பாக
விஜயில் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக காம்ப்ரமைஸ்ன்றதே கண்டிப்பாக கிடையாது. அதே மாதிரி எல்லாத்த விட விஜயில் ஒன்றே ஒன்று நாங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எதிர்பார்ப்போம். என்னது? டிசிப்ளின். பரவாயில்ல, பாஸ் பண்ணிடுவீங்க கண்டிப்பாக. ஏன்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது வந்து இப்போ எங்கள் காலேஜ்லேயே போய் பாருங்க, அங்கெல்லாம் 10 வருஷம் ஆனவங்களாம் போய் கேட்டால் கூட சொல்லுவாங்களான்னு தெரியல. முதல் ஆண்டிலேயே 6 மாதத்துலேயே இதை வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து நாங்கள் என்ன எண்ணத்தில் செய்கிறோன்றதை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும். நம்ம வந்து டிசிப்ளின்றதை நான் சொல்ல பாருங்கள், நல்லா புரிஞ்சுங்க. டிசிப்ளின் இருந்து லிபர்ட்டி வேணும்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும். பட் டிசிப்ளின் இல்லாமல் லிபர்ட்டி கேட்கும்போது கண்டிப்பாக அங்கே கிடைக்காது. ஏன்னா லிபர்ட்டிலாம் நான் இப்போ கொடுக்குறதெல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டே வரேன். என்ன காரணன்றது எனக்கு தான் தெரியும். அட்மினில் இன்றைக்கி வந்து நான் எவ்வளோ சிரமப்படுறேன்றது வந்து எனக்கு தான் தெரியும். ஏன்னா வந்து இந்த ஜென்ரேஷன் நான் பிரித்து நான் பேசுகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வேறுபாடு நல்லா தெரியும். இந்த ஃபீல்டு வந்து நான் 37 வருஷம் ஆச்சு, இன்றைக்கி எனக்கு 65 வயசு ஆகுது. இதில் வந்து நான் பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்க்கும்போது நான் இது வரைக்கும் 37 ஆண்டுகளில் பார்த்துக்கிட்டே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டஃபஸ்ட்டு பீரியட் வந்து இதுதான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இந்த கொரோனான்றது வந்து நிறைய பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு. அது மாணவ பருவத்தில் வந்து நீங்களாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 10th +1 +2 இருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதில் இருக்கும்போது அந்த 2 இயர்ஸ்ன்றது வந்து நிறைய டைவர்ஷன் வந்துருச்சு, நிறைய டீவியேட் ஆகிட்டாங்க. மறுபடியும் அதில் ஒருங்கிணைச்சு மறுபடியும் அதில் கொண்டு வரதுக்கே நாங்கள் வந்து ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டியதாக இருக்குது எல்லா இடத்துலையுமே. அதனால் பட் நாங்கள் அதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறும் பண்ணுறீங்களா, வாங்க பண்ணுங்கள், தாராளமாக பண்ணுங்கள் நம்ம பார்த்துடலாம், அப்படி தான் நான் பார்த்துட்ருக்கோம். பட் குறும்பு பண்ணுறாங்கன்றது தெரியும். அது எது வரைக்கும் நம்ம வந்து அனுமதி கொடுக்க முடியுன்றது எங்களுக்கு தெரியும். எங்கே கண்டிக்கணும்னு தெரியும். எங்கே கண்டிப்போட வேறு விதமான பனிஷ்மெண்ட்டோடு போகணுமான்றதும் எங்களுக்கு தெரியும். அதனால் இங்கே வந்து பொறுத்த வரைக்கும் அதெல்லாம் இல்லை. நான் பொதுவாக அங்கே பேசுகிறதுலே அப்படியே வருது. அதனால் அதுவும் லாஸ்ட்டு நான் வந்து லைட் லேம்ப்லைட்டிங் வந்து இதில் வந்து தருமபுரியில் பேசும்போது ரொம்ப கண்டிப்பாக பேசிட்டு வெளியில் வந்தேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து சூழ்நிலைகளை மாறி இருக்குது. அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா புரிஞ்சுங்க, எது எப்படி போனதோ கடந்து போனதை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ நிகழ்காலத்துக்கு வந்துடுவோம். நல்ல காலேஜில் சேர்ந்துருக்கோன்னு நினைங்க, நல்லா படிக்கணும்னு நினைங்க, நல்ல கோர்ஸில் சேர்ந்துருக்கோன்னு நினைங்க, நல்ல ஃப்யூச்சர் வரும்னு நினைங்க. கண்டிப்பாக இந்த எண்ணத்தோடு நம்ம செயல்படும் போது வெற்றின்றதெல்லாம் நம்மளை தேடி தானாக வரும். நான்லாம் வந்து கேரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கெல்லாம் நான் வந்து படித்து முடிச்சுட்டு வரும்போது எனக்கு பிஸ்னஸ்ன்றதே என்னன்றது எங்களுக்கு வந்து பெரிய வசதியான ஃபேமிலியோ இல்லை தொழில் வந்து நிறைய பண்ணுற ஃபேமிலியோ கிடையாது. தொழில்ன்றதே என்னன்னு தெரியாது, என்ன தொழில் பண்ணுறதுன்னே எனக்கு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை தான் நான் உள்ளே வந்தேன். பட் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சூஸ் பண்ணி அது எஜுகேஷன் ஃபீல்டில் சூஸ் பண்ணும்போது என் ஃபாதர் கேட்டார், நம்ம ஃபேமிலிக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை, எப்படி பண்ண போகிறீங்கன்னு கூட கேட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் நான் இப்படி தான் செய்யணுன்றது துவங்கி இன்றைக்கி ஏறக்குறைய 19 இன்ஸ்டியூஷனோட 24,000 மாணவிகளோடு நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் போது அதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ பெரிய அதை விட அந்த 24,000 பேரையும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு பொசிஷனில் தான் கொண்டு வரோம். ஏன்னா எந்த கல்லூரி இதாக இருக்கட்டும், நீங்கள் நல்லா சொல்கிற மாதிரி ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் வரவும் பூரா டிகிரியோடு போகிறாங்க. எந்த ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் நான் சேலஞ்ச் பண்ணுறேன், ஜாயின் பண்ணுறவங்க பூரா டிகிரியோடு போகிறாங்கன்னா அவங்க எங்கே சொன்னாலும் நான் கேட்டுக்கிறேன். நம்ம பாஸ் அவுட் பர்சன்டேஜ் 98.8%. ஆல்மோஸ்ட் வந்து வரவங்கள ஒரு ஆள் தான் வந்து டிகிரி வாங்காமல் இருக்காங்க 100க்கு 1. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒன்று மேரிட் கேர்ளாக, ஏன்னா விமன் காலேஜ் தான் நம்ம ரெண்டுமே, ஒன்று மேரேஜ் ஆகி போயிருப்பாங்க, இல்லைன்னா மெட்டர்னிட்டி லீவில் இருப்பாங்க, எக்ஸாம் எழுத முடியாமல் இருந்திருக்கும். அவங்க தான் வந்து தேர்ச்சி பெற முடியாதே தவிர மற்றபடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எங்கே இருந்தாலும் நான் சொல்கிறது எல்லாமே டீச்சர்ஸ்ட்டை நான் கேட்குறது எல்லாமே நம்மளை நம்பி மாணவிகள் வந்திருக்காங்க. அவங்கள நல்ல வழியில் கொண்டு போய் அவங்களுக்கு தேவையானது அவங்க விரும்புகிறதில்ல, அவங்களுக்கு தெரியறதில்ல, அதை பற்றிலாம் நம்ம கவலையே வேண்டாம். நாம் இப்படி தான் பண்ணணும், வரும்போது டிகிரியோடு வெளியில் அனுப்புங்க அப்படின்னு நான் ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்லேயே நினைக்கிறேன் போது ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச காலேஜ்ன்றதே நான் வந்து நர்சிங் காலேஜ் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா வந்து அந்த ப்ரொஃபஷன் வந்து எப்பயுமே எவர்கிரீன். நீங்கள் எங்கே வேணாலும் செய்யலாம், எவ்வளோ நாள் இப்போ மேரேஜ் ஆகுதா 2 வருஷம் வேலை செய்யலாலும் பரவாயில்ல, மறுபடியும் போகிறீங்களா உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி 40 வயசில் வேலை செய்யணுமா செய்யலாம், 50 வயசில் செய்யணுமா செய்யலாம், ஈவன் 60 வயசுக்கு மேலே கூட செய்யணுன்றவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் நல்ல பொசிஷனில் நல்ல சர்வீஸ் செய்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் லிமிட்லாம் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளோ நாள் வரைக்கும் வேலை செய்யலாம். அதனால் இந்த கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து உண்மையிலேயே எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கோர்ஸ்லாம் கூட இதே எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டியில் கூட இது கூட ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் கோர்ஸுன்றது வந்து ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டராக மட்டும்தான் அப்பாயின்ட் பண்ண முடியும், கவர்மெண்ட் போஸ்டிங் மட்டும்தான். எனக்கு தெரிஞ்சு அதில் வேகன்சி நிறையா இருக்க மாதிரி தெரியல, அது ஃபில் பண்ணுற மாதிரியும் தெரியல. அந்த கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு வந்து நான் இது நர்சிங் காலேஜுக்கு மூவ் பண்ணிட்டு போயிட்டு வரும்போது சொன்னாங்க ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் கோர்ஸ் வாங்கி. அன்றைக்கெல்லாம் பயங்கர டிமாண்டில் போகுது அந்த கோர்ஸ். ஒரு சீட்டுக்கு வந்து 3 லட்ச ரூபா.
அது வந்து எடுத்துங்க. நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னாவே ஒரே வருஷத்தில் வந்து அதில் வந்து செலவெல்லாம் நிறையா இருந்தது. அதெல்லாமே நீங்கள் வந்து எடுத்தெல்லாம் செஞ்சாலும் எவ்வளோ கேன்வாஸ் பண்ணாங்க. என்னோட மனசாட்சிக்கு அந்த ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் கோர்ஸ் வாங்கி 3 லட்ச ரூபா வாங்கி உங்கள்கிட்ட இருந்து நம்ம நடத்துகிறோன்னா அவங்களோட ஃப்யூச்சர் என்னன்னு நினச்சி பார்த்தா எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக அதில் ஒரு நம்பிக்கை இல்லை. இன்றைக்கி நான் நினச்ச மாதிரி தான் அந்த காலேஜ் வந்து 3 வருஷம் நடந்தது, 2 வருஷம் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து தொடர்ச்சியாக இப்போ வந்து அந்த கோர்ஸே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு. பார்த்தீங்கன்னா அதில் படித்தவங்களாம் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருக்காங்க. அதனால் நம்ம வந்து விஜயில் வந்து நம்ம வந்து உங்களை ஏமாத்துறதுக்கோ உங்களை வந்து இது பண்ணுறதுக்கோ நம்ம வந்து நடத்துறதெல்லாம் இல்லை. கல்லூரின்றது நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் வேறு. நம்ம கல்லூரியில் இப்போ அதே மாதிரி அவங்க இன்ஃப்ரா என்ன கேட்குறாங்க, அவங்க லேப் என்ன கேட்குறாங்க, என்ன செய்யணுமோ அத்தனையும் செஞ்சு கொடுத்து உங்களை நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் பண்ணி நாம் தரவாக வந்து உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு ஒரு நர்ஸாக தான் நம்ம வந்து வெளியில் அனுப்பணும். அதனால் இந்த கல்லூரியில் சேர்ந்ததுக்கு மறுபடியும் ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து இதை உபயோகப்படுத்திங்கன்னு தான் நான் கேட்குறேன். ஏன்னா இந்த 4 வருஷத்தில் வந்து நீங்கள் நல்லா படித்து நல்லா செட்டில் ஆகும்போது நீங்கள் வந்து உபயோகப்படுத்திக்கிட்டா தான் ஆகும். அதனால் இதை வந்து கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தி நல்ல ஒரு ஃப்யூச்சரில் வந்து நீங்கள் எல்லோரும் செட்டில் ஆகணும் என்று வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Enlightened talk has rightly stressed the need to dedicate ourselves to our jobs and work in order to bring about great improvement in the country. Now I am very much delighted to invite our Managing Director Dr. Divya ma'am to give ceremonial address. Good morning everyone. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டேல பார்த்த ஃபேஸஸ்க்கும் இன்றைக்கி அந்த பிரைட் ஸ்மைல் ஐ கேன் see on everyone's faces. Only thing I'm very upset என்னென்னா பேரண்ட்ஸை கொஞ்சம் சைடில் உட்கார வச்சிட்டோன்னு. பட் நீங்களாமும் புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்னித்து ஃபங்க்ஷனோட இன்னித்து ஈவெண்ட்டோட ஹீரோஸ் அண்ட் ஹீரோயின்ஸ் இங்கே இருக்கணும். அதை அட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இவங்களெல்லாம் இங்கே உட்கார வச்சுருக்கோம். ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி லேம்ப் லைட்டிங் செரிமனின்றது வந்து ஒரு சின்ன நிகழ்வு கிடையாது இவங்களோட ஹிஸ்ட்ரியில். இவங்க என்றைக்குமே இவங்களோட கெரியர் டைமில் நினச்சி அந்த மெமரிஸை ரீகலெக்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு தினம் இன்னைக்கு. எல்லாரும் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல். All of you know about Florence Nightingale, right? Yes. And இன்னொரு சின்ன விஷயம், நம்ம எல்லாருமே சின்ன வயசில் ரோல் பிளேலாம் விளையாடியிருக்கோம். ஆமாம் தானே? நான் டீச்சராக இருக்கேன், நான் டாக்டராக இருக்கேன். அந்த வயசில் நம்மளுக்கு 3-4 வயசு இருக்கும் போது ஒவ்வொருத்தரும் நான் இன்ஜெக்ஷன் போடணும், நான் இந்த கோட்டை போடணும், முக்கால்வாசி குழந்தைங்க யோசிச்சிருப்போமா? அத்தனை பேர்த்தில் உங்களெல்லாம் இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து உட்கார்ந்த உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிடுங்க இன்றைக்கி. ஏன்னா எனக்கு இன்றைக்கி இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது, நான் ஃபஸ்ட்டு கோட்டு போட்டப்போ எனக்கு அந்த சந்தோஷம் எவ்வளோ இருந்தது. அதோட ப்ரைட், நம்ம எவ்வளோ ப்ரௌடாக வந்து நம்ம இந்த கோட்டை வேர் பண்ணுவோம். அதுவும் இன்னும் நம்ம வந்து கிளினிக்கல் போஸ்டிங்கெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா ஒரு ஸ்டெத்தும் கையில் கிடச்சிரும். ஆமாம் தானே? ஸ்டெத்தை கழுத்தில் மாட்டிட்டு இந்த கோட்டை போட்டுட்டு போகிறதுல நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெருமை இருக்கும். அதெல்லாம் இன்றைக்கி இந்த முதல் நாளில் நீங்கள்லாம் அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் போட்டுட்டு போகிறதுலையோ இல்லை நம்ம வேர் பண்ண முடிகிறதுன்றதுனால நம்மளுக்கு இந்த சந்தோஷம் வந்துட்டால் பத்தாது. அதுக்குரிய எஃபர்ட்டும் நம்ம தான் போட்டு ஆகணும். ஆமாவா இல்லையா? ஏன் நம்ம வந்து லேம்ப் லைட்டிங் செரிமனியை வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து இங்கே நர்சிங் ப்ரொஃபஷனில் சொல்கிறோம்? வை? ஏன்னா ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல், வேர் டிட் ஷி ஒர்க்? டியூரிங் தி வார் டைம் இல்லை? வார் டைமில் அந்த ஓல்டன் டைமில் they did not have any lamps and they did not work in any of the hospitals. இந்த மாதிரி நல்ல பில்டிங்ஸ்லையோ இல்லை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லையோ she did not work. எங்கே இருந்தாங்க அவங்க? அந்த வார் டென்ஸில் இருப்பாங்க. இன் தி வெரி ஷாபி ஏரியாஸ், எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அந்த ஆர்மி பீப்புளை கூட்டிகிட்டு வந்து அடிப்பட்ட ஆர்மி பீப்புளெல்லாம் அங்கே படுக்க வச்சுருந்தாங்களோ அந்த இடத்துல she didn't even mind how shabby it was. She went to help those வாரில் அஃபெக்ட் ஆன ஆர்மி பீப்புளை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் நைட்டிங்கேல் போனாங்க. ஆமாம் தானே? மார்னிங் டைம்லேயும் நைட் டைம்லேயும் she didn't even look after the timing. Even after doctors went off home, Nightingale was the only person who took a lamp in her hand. அதனால தான் இந்த லைட் ஆஃப் த லேம்ப் அந்த வாரியர்ஸ்க்கெல்லாம் யார் என்ன பார்த்தாங்க அந்த லைட் ஆஃப் த லேம்பில்? They saw her
smiling face. It was not only the medicines. அந்த காலத்தில் medicines எல்லாம் it was not much. But in addition, I'm not saying it was not the medicines, but in addition to the medicines, it was the smile on our face that brought the hope for many of the affected people there. ஆமாவா இல்லையா? நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு வீட்டில் உடம்பு சரியில்லை, வீட்டில் போய் படுத்திருக்கீங்க, உங்கள் அம்மா வந்து எப்பயும் போல் வந்து நீ வந்து சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போமா, வந்து சாப்பிட்டுட்டு போ அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? அதே விஷயத்த உங்களால் முடியலன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள் அம்மா கையில் எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பாடை பரவாயில்ல கொஞ்சோண்டு ஒரு 2 வாயாவது சாப்பிடுமா, எவ்வளோ முடியுதோ சாப்பிடு அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வித்தியாசம் எப்படி இருக்கும்? Yes, the same thing the patients in the hospital require. அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. சார்லாம் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டார் என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் ஆர் வெரி வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் அ நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப 100க்கு 100 உண்மை. ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த கம்பேஷனட் கேர், நம்ம வந்து அந்த பேஷண்ட் நிலைமையில் இருந்து அந்த பேஷண்ட் எவ்வளோ வலி அனுபவிக்கிறாங்க, என்ன சிச்சுவேஷனில் இருக்காங்கன்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலன்னா உங்களால் அந்த பேஷண்ட் கிட்ட அப்ரோச்சே பண்ண முடியாது. நான் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கேன் என்னோடய ப்ராக்டிஸ் டைமில். நான் ஒரு 2-3 பேஷண்ட்ஸ் சொல்கிறேன். ஏன் என்னோடய பாட்டியே எடுத்துக்கோங்க, என்னோடய பாட்டிக்கு அப்பப்போ வந்து கொஞ்சம் ஹாஸ்பிட்டல் போய் அட்மிட் பண்ணி ஃபுல்லாக மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப், அப்புறம் லங் ப்ராப்ளம்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட் பண்ணிட்டு வரதுக்கு நாங்கள் போவோம். ஃபஸ்ட்டு வரவே மாட்டேன்னு ஏஞ்சி காரில் கூட என்னால் உட்கார முடியலன்னு சொல்லுவாங்க. பரவாயில்லன்னு எப்படியோ கூட்டிகிட்டு போய் உட்கார வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஒரு ½ டே கூட இருக்காது. அன்றைக்கி ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா அங்கே பேஷண்ட் கேர் வந்து அந்த நர்சஸ் கொடுக்குறது பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். அந்த நர்ஸ் வந்து அவங்க அப்ரோச் பண்ண விதத்துலேயே எங்கள் பாட்டி நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. யோசிச்சு பாருங்கள், காரில் கூட ஏறி உட்கார மாட்டேன்னு சொன்ன ஒரு ஆள் நர்ஸ் பேசுகிற ஒரு விஷயத்தினால 80 இயர்ஸ் ஆச்சு அவங்களுக்கு. 80 இயர்ஸில் இந்த காரிடரை 3-4 தடவை நடப்பாங்க. அது யாரால் முடிஞ்சுது? எங்களால் முடியவே இல்லை, ஒரு நர்ஸால் தான் முடிஞ்சுது. நான் அன்றைக்கும் கேட்டிருக்கேன், எத்தனை தடவை இதே விஷயத்த நானும் சொன்னேன் பாட்டி, ஏன் அது வந்து நான் சொல்லும் போது நீங்கள் கேட்கல, இந்த நர்ஸ் சொல்லும் போது கேட்குறீங்க? அதோட வித்தியாசம் அந்த நர்ஸோட அப்ரோச் டு தி பேஷண்ட். ஓகேவா? ஸோ இதை என்றைக்குமே மறக்காதீங்க. எவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருந்தாலும், எவ்வளோ டயர்டாக இருந்தாலும், ஈவன் அட் த எண்ட் ஆஃப் யுவர் டியூட்டி ஆல்வேஸ் ட்ரை டு வேர் அ ஸ்மைல் along with the coat which you are wearing. Okay, this is one thing. Next is the punctuality. Okay, பங்க்சுவலாக இருந்தால் தான் இன்றைக்கி நீங்கள் உங்கள் டியூட்டியில் பங்க்சுவலாக போய் அட்டென்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாதான் கடைசி வரைக்கும் உங்களால் அந்த பங்க்சுவாலிட்டி டிசிப்ளினை மெயின்டைன் பண்ண முடியும். சார் சொன்னார் ஹேண்டிங் ஓவர்லாம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஹேண்டிங் ஓவர் வாங்கிறதுக்காக 15 minutes ப்ரையர் டு த டியூட்டி எல்லாருமே வந்துடுவாங்க. யோசிச்சு பாருங்கள், ஷிஃப்ட் டைம் 8 hours தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த 8 hours அவங்க கணக்கு கிடையாது. 15 minutes before the duty time and minimum of 15 minutes or even 1 hour or 2 hours after the duty time நர்சஸ் இருந்து அவங்க டியூட்டியை முடிச்சுட்டு தான் போவாங்க. நான் லேபர் வார்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறேன், எனக்கு இன்டர்ன்ஷிப் அப்போது நான் ரொம்பவே பயந்தேன். ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் லேபர் வந்து நார்மல் லேபர் பார்த்தது கூட கிடையாது. நான் போய் நார்மல் லேபர் கண்டக்ட் பண்ணணும், டெலிவரி கண்டக்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ எவ்வளோ பதட்டமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. நான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு போஸ்டிங் வந்த இடம் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி ஹாஸ்பிட்டல். கம்யூனிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்னால் இப்போ பிஹெச்சிஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, கிராமத்து சைடில் கொஞ்சம் சின்ன ஹாஸ்பிட்டல். அங்கே தான் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் போஸ்டிங். அங்கே நம்பர் ஆஃப் டாக்டர்ஸும் உங்களுக்கு கம்மியாக இருப்பாங்களா? பட் இந்த மாதிரி டெலிவரி பேஷண்ட்ஸ் அங்கே நிறையா வருவாங்களா? எஸ், ஐ வாஸ் புட் இன் தட் சிச்சுவேஷன். ரொம்ப பயந்தேன். பட் என்னோட லக்கி சிச்சுவேஷனோ இல்லை என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த இன்டர்ன்ஷிப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட சீனியர் டாக்டர்ஸ் வில் நாட் பி தேர் ஆர் வில் நாட் பி இன் அ பொசிஷன் டு கைட் யோர் ஜூனியர் டாக்டர்ஸ். த சேம் வே உங்களோட சீனியர் நர்சஸும் சரி, அன்றைக்கி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் ஸ்டாஃப். அவங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 30 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பொறுமையாக என் கூட வந்து இப்படி தான் நார்மல் லேபர் கண்டக்ட் பண்ணணும், இப்படி தான் ஒரு டெலிவரியை கண்டக்ட் பண்ணணும், எபிசியாட்டமினா இப்படி தான் பண்ணணும். நான் அதுக்கு முன்னாடி சூச்சர் போட்டதே கிடையாது. பிகாஸ் தட் வாஸ் மை பிகினிங் ஆஃப் தி இன்டர்ன்ஷிப்.
சர்ஜரி போஸ்டிங் போயிருந்தா நான் சூச்சர் போட கற்றுருந்துருப்பேன். ஆமாம் தானே? எனக்கு அந்த போஸ்டிங் வரல அதுக்கு முன்னாடி. ஸோ எனக்கு சூச்சர் போடக்கூட தெரியாது. அந்த டைமில் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பாஞ்சை வச்சு டெலிவரி கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஸ்பாஞ்சை வச்சு இப்படி தான் நீ சூச்சர் பண்ணணும் அப்படின்ற டெக்னிக்ஸ் ஒரு 2-3 டேஸ் எனக்கு சொல்லி கொடுத்து அவ்வளோ பொறுமையாக எனக்கு ஹேண்டில் பண்ண சொல்லி கொடுத்த நர்ஸை நான் இன்றைக்கும் மறக்க மாட்டேன். ஐ வுட் ஹவ் கண்டக்டட் அசிஸ்டட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 50 டெலிவரிஸ்க்கு மேலே. நான் வேக்யூம் டெலிவரிஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதே மாதிரி ஃபோர்செப்ஸ் டெலிவரி கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாத்துக்கும் எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தது அந்த ஒரு நர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நர்ஸாக நம்ம மாறணுமா இல்லையா? எஸ், நம்ம எவ்வளோ தான் சீனியர் பொசிஷன் வந்தாலும் நம்ம ஜூனியர்ஸை நீங்களாம் ஃபஸ்ட்டு டே கிளினிக்கல் போஸ்டிங்கில் எப்படி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லாமல் ஒரு பயத்தோட பதற்றத்தோடு இருந்திருப்பீங்க, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 20 இயர்ஸ் கழிச்சும் நீங்கள் உங்கள் ஜூனியர்ஸை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு இதே எஃபர்ட் எடுக்கணுன்றது தான் நான் இன்னொன்று உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன். ஓகேவா? அதே மாதிரி இப்போ பாருங்கள், there is a quotation, when you care for one person, what do we call? We call it as love. When we care for 2 or 3 people, say ஒரு ஃபேமிலியில் அவ்வளோ தானே இருப்பாங்க, so we call it as family. But when you care for thousands and thousands of people, who can do it? Only the nurses and doctors can do it. அவ்வளோ ஒரு நோபல் ப்ரொஃபஷனுக்குள்ளார இன்னைக்கு அஃபீஷியலாக யூஆர் ஆல் ஸ்டெப்பிங் இன் டு தட் நோபல் ப்ரொஃபஷன். அந்த தியோரிட்டிக்கல் சப்போர்ட் இல்லாமல் கிளினிக்கல்ஸில் மட்டும் சர்வைவ் ஆகிறதும் ரொம்ப ரொம்ப டஃப். அதனால் அதையும் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க. வென் யூஆர் சவுண்ட் இன் யோர் தியரி சப்ஜெக்ட், யூ கேன் டூ வண்டர்ஸ் இன் யோர் கிளினிக்கல் எக்ஸ்பர்டீஸ். புரியுதா? அதனால் உங்கள் தியரியும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க. இன்னொன்று, இப்போ சொன்னாங்கல்ல மேம் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ஒர்க் ஷாப் அண்ட் சிபிஆர் ஒர்க் ஷாப் வந்து தர்மபுரியில் பண்ணாங்க. பட் நாங்கள் டாக்டர்ஸ் எப்படி படிப்போம்னா, ஒரு சிபிஆர் ஒர்க் ஷாப் போனேன்னா 1 full day ஒரு டம்மி இருக்கும், 2 or 3 டம்மிஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு டாக்டரும் வில் கெட் டு டூ அ சிபிஆர் பண்ணி காமிச்சு இப்படி தான் சிபிஆர் பண்ணணும் அப்படின்ற டெக்னிக்கை கரெக்டாக பண்ணுறீங்களா இல்லையான்னு அங்கே இருக்க டெக்னீஷியன்ஸும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம காலேஜுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போ 2-3 டம்மிஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து மேனிக்வினில் சிபிஆர் நீங்கள் கொடுத்து எப்படி பண்ண போகிறீங்கன்றதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வைக்க போகிறாங்க. அது எந்த காலேஜ்லேயும் நடக்கலை. ஸோ வாட் இஸ் மை கைண்ட் ரிக்வெஸ்ட் இஸ், ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் தட் ஆல் ஆஃப் யூ யூட்டிலைஸ் திஸ் forum and get practice. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு 3 monthsலேயே 3 to 4 monthsலேயே you're getting to do a CPR. How big it is. நான்லாம் என்னோட இன்டர்ன்ஷிப் அப்போது என்னோட மெடிசன் வார்டில் தான் I went and learned CPR, how to do a proper CPR. அதுக்கு முன்னாடி during the beginning of my internship தான் எனக்கு ப்ராக்டிஸே கொடுத்தாங்க. பட் you're all getting to know all of this in a very early stage. அதனால் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தென் ஒன் மோர் திங் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ், இப்போ கிளினிக்கல் போஸ்டிங் அனுப்புகிறோம், எல்லோரும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போஸ்ட் ஆவீங்க. இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் தட் ஆல் த டீச்சர்ஸ் வில் பி தேர் உங்களோட ஃபுல் டியூட்டி ஹவர்ஸில் இருக்க முடியுமான்றது வந்து எங்களுக்கு தெரியாது. பிகாஸ் they'll have to keep going for rounds to all the hospitals. ஸோ அப்படி இருக்கும் போது இந்த ஜென்ரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, அதான் யாரும் நம்மளை பார்க்குறதுக்கு இல்லையே, let us take a break. யாருக்கு தெரிய போகுது, let us go out. இதை நான் தர்மபுரியில் நானே பார்த்துருக்கேன். நம்ம யாருக்காகவும் பயந்துட்டு இந்த வேலைக்கு வரல. நம்மளுக்குன்னு ஒரு மனசாட்சி இருக்குல்ல. எந்த ப்ரொஃபஷனில் வேணாலும் நீங்கள் கற்றுக்கலன்னா அது கண்டுபிடிக்க முடியாது, பெருசாக 100% கண்டுபிடிக்க முடியாது. பட் இந்த ப்ரொஃபஷனில் கண்டுபிடிக்க முடியுமா, முடியாதா? ஒரு பேஷண்ட் போதும், நீங்கள் அதை கரெக்டாக போடுறீங்களா இல்லையான்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிறீங்க, 10 நர்ஸ் இருக்கிறாங்க, ஒரு தடவை போகிறீங்க, போனோடனே இன்ஜெக்ஷன் போடுறீங்க. நல்லா போடுற நர்ஸாக இருந்தால் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து எனக்கு இதே நர்ஸ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேஷண்ட், அதே ஊர் ஆளாக இருந்தால். ஆமாம் தானே? இதே நம்ம வலிக்கிற மாதிரி போட்டு அது வீங்கி போய் ஸ்வெல்லிங்கெல்லாம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அடுத்த தடவை வருவாங்களா? பார்த்தோடனே மூஞ்ச பார்த்தோடனே என்ன சொல்லுவாங்க, எனக்கு இந்த நர்ஸ் வேண்டாங்க, கொஞ்சம் வேறு நர்ஸ் கூப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு லிஸ்ட்டில் நம்ம இருக்கணுமா? யோசிச்சு பாருங்கள். ஸோ டோன்ட் ஒர்க் ஃபார் அதர்ஸ். மற்றவங்க பார்க்குறாங்களோ இல்லையோ, நம்ம கற்றுக்கணுன்ற எண்ணம் நம்மளுக்கு இருக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவல் போவே முடியும்.
அதனால் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அவுட் ஆஃப் ஸோ மச் ஸ்ட்ரகிள் we are all sending you. இதுதான் ஃபஸ்ட் செம் நம்மளுக்கு செமஸ்டர் பேட்ச். ஆமாம் தானே? 6 monthsல you are all going to give exams. உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய காலேஜஸ் ஆர் நாட் கம்மிங் ஃபார்வர்ட் டு சென்ட் ஃபார் த கிளினிக்கல் போஸ்டிங் டியூரிங் தியர் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர். ஏன்னா ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், டைம் இல்லை அப்படின்ட்டு அனுப்பவே இல்லை. பட் we took a bold decision. கண்டிப்பாக பசங்களுக்கு ஒரு கிளினிக்கல் எக்ஸ்போஷர் இருந்தே ஆகணும் ஃபஸ்ட் செம்மில் அப்படின்றதுனால we are trying to send you people out of so much struggle because we don't have much time for your exams. எப்போ எக்ஸாம்ஸ் வருதுன்னு சொன்னாங்களா மேடம்? April 1st or 2nd week you will be having your exams. ஸோ நீங்கள் கிளினிக்கல் போஸ்டிங் போனீங்கன்னாலும் அந்த டைம்லேயும் ஈவினிங் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் தியரியும் யூ ஸ்டார்ட் ப்ரஷிங் யோர் தியரி டாபிக்ஸ். அதே மாதிரி நீங்கள் தியரிட்டிக்கலாக ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னென்ன கற்றுக்கிட்டீங்களோ அதெல்லாம் கோ அண்ட் ட்ரை டு see in the wards there. And wonderful job. I wish you all the very best for your bright future. Thank you. Thank you, ma'am. Your dedication, enthusiasm and insight are inspiring. Thousands of candles can be lightened from a single candle, and the life of candle will not be shortened. Next, to enlight the students' lamp, I cordially welcome our dignitaries to give light to our lamps. Now I welcome Professor Sridevi ma'am, Principal of Sri Vijay Vidyalaya College of Nursing and Research, to lead us with the Nightingale's Pledge. I solemnly pledge. In the presence of this assembly. To render nursing service. With due respect. For the dignity. And rights of the people. I serve. I will. At all times. Respect the values and beliefs. Of the people. Entrusted to my care. And will make. No distinction of. Caste. Creed. Or race. In the performance of my duties. And my profession. To promote health. Prevent illness. Alleviate sufferings. And restore health of the people. I serve. I will hold in. Trust personal information. Of a confidential nature. And use my best judgment. In this sharing. With the responsible persons. I will
Good morning to one and all gathered here. On this wonderful morning, I would like to present the vote of thanks on behalf of Sri Vijay Vidyalaya College of Nursing and Research, Bargur, the entire fraternity of the institution. First of all extended my most sincere thank to the God Almighty for making today event a resounding success. With His blessing and grace, we are able to make this event. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries assembled here. I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Mr. Manivanan sir, our chairman, Sri Vijay Vidyalaya Group of Institution, for attending this function in his busy schedule. We will cultivate the advice you gave us in real life, sir. Thank you, sir. We will cultivate the advice you gave us in real life. Thank you, sir. I would like to thank ethical and respectable chief guest, Dr. Divya Ramkumar, our managing director, Sri Vijay Vidyalaya Group of Institution, who spared the time from his busy schedule to grace the occasion. We will cultivate the advice you gave us in real life, ma'am. Thank you, ma'am. I extended my graduate to the respected head of the department, our principal, ma'am, Mrs. Sridevi, ma'am, not only for spending her time with us today, but also for encouraging us to achieve many endeavors. Thank you, ma'am. I would like to thank respectable principal, Mr. Veluchami sir, Sri Vijay Vidyalaya College of Arts and Science, for attending this function in his busy schedule. Thank you, sir. It is my pleasure to thank the dignitaries, students and parents not only for participating but also for guiding us to a beautiful life. Thank you, all the parents and students. Last but not least, I sincerely thank all our teaching and non-teaching staffs for glorifying this function. Thank you. Once again, thank you, one and all present here. Thank you. Hi, என் பேர் பூவரசு. ஸ்ரீ விஜய் வித்யாலயா காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங் அண்ட் ரிசர்ச் காலேஜில் வந்து படிச்சுட்ருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து எங்கள் காலேஜில் வந்து லேம்ப் லைட்டிங் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அது நல்லா இருந்துச்சு. எங்கள் காலேஜில் வந்து எங்கள் மேம்ஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகுவாங்க, கரெக்டாக டீச் பண்ணுவாங்க. குட் ஈவினிங் டு ஆல். என்னோட பேர் வி இந்திரா. நான் வந்து விஜய் வித்யாலயா காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங் அண்ட் ரிசர்ச் இன் பர்கூரில் நான் படிக்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து எங்கள் காலேஜில் வந்து லேம்ப் லைட்டிங் ப்ரோக்ராம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க. எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட்டடாக இருந்துச்சு. எங்களோட காலேஜ் சேர்மேன் பிரின்சிபல்லாம் வந்திருந்தாங்க. அவங்க கொடுத்த ஸ்பீச், அவங்களோட வெல்கம் ஸ்பீச்லாம் ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு. இன்றைக்கி வந்து லேம்ப் லைட்டிங் செலிப்ரேட் பண்ணோம். நாங்கள் இன்றைக்கி சேர்மேன், பிரின்சிபால், எல்லாருமே பேரண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே இருந்தோம். எல்லாருமே வந்து மோட்டிவேட்டடாக ஸ்பீச் கொடுத்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே மோட்டிவேட்டடாக கொடுத்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்குது. லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ், பஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ், எல்லா ஃபெசிலிட்டியுமே இருக்குது. அது மட்டும் டீச்சர்ஸ் வந்து நல்லா குட்டாக டீச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக புரியுது. அந்தளவுக்கு வந்து டீச் பண்ணுறாங்க. தேங்க்யூ.